नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुभ्यो नमः। महाभारतस्य भगवता द्वैपायनेन कृष्णेन रचितस्य कार्ष्णः वेदः इति प्रचितस्य अन्तिमे स्वर्गारोहणपर्वणि अद्य धनत्रयोदशी तिथौ अवगाह्यमानः भागः दशमः हत्तनेत्। तत्र गते दिवसे टी.आर्. कृष्णाचार्याणाम् उत्तरभारतस्य च पाठे पञ्चमः अध्यायः ऐदने अध्याय, वैष्णवे तु पाठे चतुर्थः अध्यायः समाप्तिम् अपश्यत्। अथ अनन्तरभावी षष्ठः पञ्चमो वा अध्यायः अद्य प्रारभ्यते। महाभारतश्रवणविध्यध्यायो नाम। महाभारतस्य श्रवणस्य प्रवचनस्य वा फलं गते दिवसे प्राक्ष्यामि। भारतं केनचन पण्डितेन वाच्यमानं यः श्रोता समधिगच्छति तस्य श्रोतुः पर्वकाले पुष्करादि तीर्थजलैः अभिषेचनेन किं फलम्? यद्यपि तीर्थस्नानादीनि कर्माणि अन्तःकरणं प्रशोध्य तत्त्वज्ञानाय कल्पन्ते इति तेषां सार्थक्यमस्त्येव, तथापि वेदानां तदुपब्रह्मणाय रचितानां भारतादीनां ज्ञानं यदि न प्राप्यते तर्हि किं फलम् अन्तःकरणेन शुद्धीकृतेनापि? अन्तःकरणं तु शुद्धं, पात्रं शुद्धं, किन्तु तस्मिन् पात्रे शुद्धं जलं क्षीरं वा यदि नापूर्यते तर्हि किमनेन शोधनेन? तथा च तीर्थस्नानादिभिः अन्यैश्च नित्यैः नैमित्तिकैश्च कर्मभिः देहं एकादशेन्द्रियाणि मनश्च शुद्धीकृत्य तत्र श्रवणमननध्यानादिना मार्गेण तत्त्वज्ञानं प्राप्नुयात् साधकः इति शास्त्रस्य अयम् आदेशः। काञ्चन भारतसावित्रीमपि भगवान् व्यासः एव जगौ। यां भारतसावित्रीं प्रातः उत्थाय पठनेन समग्रस्य भारतफलस्य भागी भवति पुरुषः। ते च इमे श्लोकाः मातापितृसहस्राणि पुत्र पत्नी पतिसहस्राणि च संसारेषु पूर्वम् अनुभूतानि। पूर्वम् अनुभूयन्त, इदानीम् अनुभूयन्ते, भविष्यति काले पुनः अनुभविष्यन्ते। कस्य ते कस्य वा वयं, कस्यैते सम्बन्धिनः, कथमेते अस्माभिः सम्बध्यन्ते, वयं वा एतैः कथं सम्बध्येम? मूर्खः प्रतिदिवसम् अस्मिन् दिवसे अनेकानि संतोष
दायकानि स्थानानि अर्थात अवकाशान् प्राप्नोति। भयस्य दुःखस्य च स्थानानि अवकाशानपि प्राप्नोति। कदाचित् भयं, कदाचित् सन्तोषः, कदाचित् दुःखम्, एवं सर्वानेतान् भावान् अनुभोभवीत्येव अयं साधकः। पंडितस्तु एतैः प्राकृतैः भावैः न बध्यते इति द्वितीयः श्लोकः। अयं पुराणर्षिः व्यासः एवं विरौति, ऊर्ध्वबाहुः विरौति, परन्तु न च कश्चित् शृणोति तस्य वाक्यं। धर्मादेव चीर्णात् अर्थः कामश्च उपलभ्यते। सोऽयं सर्वार्थसाधकः धर्मः किमर्थं सर्वैः युष्माभिः न सेव्यते इति तृतीयः श्लोकः अस्यां सावित्र्याम्। जन्तुः न कदाचिदपि धर्मं परित्यजेत्। कामात्, भयात्, लोभाद्वा, जीवितस्य कारणाद्वा धर्मं न जहेत्, जह्यात्। नित्यो अयं धर्मः। धर्मः धर्मविदोत्तमः भगवान् नित्यः, तेन च स्थापितः धर्मः नित्यः। सुखदुःखे तु प्राकृते अनित्ये, जीवः नित्यः इत्येवं चिन्तयित्वा सर्वैः धर्ममार्गे अग्रतः गम्येत इति इयं भारतसावित्री। अथ ಭಾರತಶ್ರವಣವಿದ್ಯಾಧ್ಯಾಯ. ಭಾರತದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ವಿಧಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೈಶಂಪಾಯನರನ್ನು ಜನಮೇಜಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧನಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಭಾರತಂ ಬುಧೈ ಫಲಂ ಕಿಂ ಕೇಚ ದೇವಾಶ್ಚ ಪೂಜ್ಯ ವೈ ಪಾರಣೇಶ್ವ್ಯಃ. ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಫಲ ಏನು, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಾಗಲೂ ಏನು ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕೇಳು. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದು. ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯರು, ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು, ಆದಿತ್ಯರು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಲೋಕಪಾಲಕರು, ಯಮಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರದೂ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮುನಿ, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಗ್ರಹಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರದೂ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅದೆಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ನಾಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧ ಏಕ ಏವ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ,
ಆನಂದತ್ವಾದನಾಮಾಸೌ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತ್ವಾದುನಾಮಕಃ ಏತನ್ನಾಮದ್ವಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಸರ್ವ ಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ. ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ್ರಿಂದ ಆನಂದನಾದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಂತನಾದ್ರಿಂದಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಋಷಿ ವ್ಯಾಸ ಶಾಖಾ ಸಹಸ್ರಕೃತ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆಯಾ ನಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವನಾಮ ಅಹಮಸ್ಮೇಕಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಮಮೋತ್ತಮಂ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಸರ್ವನಾಮ, ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಮಮ ಉತ್ತಮಂ ಜ್ಞಾನಂ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗುಣತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವನಾಮತ್ವ ಏವ ಹಿ. ಸರ್ವನಾಮ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಇದಂ ತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಅವನೇ ವಾಚ್ಯ. ದೇವತೆಗಳ ನಾಮದಿಂದಲೂ ಋಷಿಗಳ ನಾಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ವಾಚ್ಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕನಾದವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವನಾಮ ವಾಚ್ಯನೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ, ದುಃಖಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಃಖದಾಯಕ ಆದ್ರಿಂದ, ದುಃಖ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖದಾಯಕನಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ದುಃಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂಥವರು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂ ರೂಪಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಒಡನಾಟ, ಮುಕ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಲೀಲೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಣ್ಣೆ ಗಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಗ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಲೀಲೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಧನಾರಿ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ, ಐತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಯತ್ ವಾಚ ಓಮಿತಿ ಯಚ್ಚನೇತಿ ಯಚ್ಚಾಸ್ಯಾಃ ಕ್ರೂರಂ ಯದುಚೋಲ್ಬಣಿಷ್ಣೋ ತದ್ ವಿಯಾಯ ಕವಯೋನ್ವವಿಂದನ್ ನಾಮಾಯತ್ತ ಸಮೃತ ಸಮತೃಪ್ಯನ್ ಶ್ರುತೇಧಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ನಾಮ ಸಮತೃಪ್ಯನ್ ಶ್ರುತೇಧಿ ತತ್ರ ದೇವಾ ಸರ್ವಯುಜೋ ಭವಂತಿ ತೇನ ಪಾಪ್ಮಾನಮಪಹತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಮಪ್ಯೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಗ. ಓಂ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಮತ್ತೆ ನ ಅನ್ನುವುದು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಇರಲಿ, ಕಠೋರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಶಬ್ದ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದುಃಖಕರವಾದ ಶಬ್ದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಪಕ್ವ ಆದಾಗ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಾಚಕ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವನು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷದ ಬಲದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ, ಏನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಭೋಗಿಸಲೇಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಮರ್ದಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಮರ್ದಗೊಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನಾಮ ಇತಿ ದಿತಿ ಜಾನಂತಿ ದೇವತಾ, ಅದರ ಭಾಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನ ನಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ, ತಿಳಿದು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮನೋವಾಕ್ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಮಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ ತತ್ರತೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಶಬ್ದಾನ್ ಹರವು ನೇತುಂ ಕಸ್ಯ ದೇವಾನ್ಪತೆ ಬಲಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ವಾಯುವಂತ ತಾರತಮ್ಯೇನ ವಿಷ್ಣುನಾಮಾರ್ಥ ವೇದಿನ. ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ವೇತ್ತ ಮಾರುತೋತ್ರ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನಾಮಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಂಥವನು ಮಾರುತ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ವಾಯು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರುವುದು ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣೋಪಾಸನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಖಿಲಾನ್ ವೇದಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ಉಪಾಸನ ಭವೇತ್ ತತ್ರಾಖಿಲಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಹಿ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ತಿಳಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಉಪಾಸನ ಭವೇತ್, ಸಾಧಕನಾದವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಥರದ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಗೆ ವಾಚ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೂ ಅವನು ಹೇಗೆ ವಾಚ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ವೇದದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವೇದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಯಾವಂತೆ ಪಠಿತಾನಿ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿ ತಾವಂತೆ ಹರಿನಾಮಾನಿ ಪಠಿತಾನಿ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಘೋಷಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವೇದದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಪಠಿತಾನಿ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಎಷ್ಟು ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತಾವಂತೆ ಹರಿನಾಮಾನಿ 4,32,000 ಅಕ್ಷರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು 4,32,000 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 4,32,000 ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಮಹಾಫಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತದ ಸಕಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು ಕೇವಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಶತಾನಂದ, ಸದಾನಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣವಾದ ವೇದಾಭ್ಯಾಸನೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ.
ಅಂದರೆ ಪಠನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪಾಪಗಳೇನು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದ ಫಲ ಸಿಗ್ತದ? ಅಧಿಕಾರಿಣ ಫಲ ವಿಶೇಷವಶಾತ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಫಲ ಅವರವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲವಾದಂಥ ಫಲನೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಋಷಿನಾಮಗಳಿರಲಿ ಮತ್ತೇನೇ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಾಚಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇತಿಹಾಸಮಿಮಂ ಶ್ರುತ್ವ ಯಥಾವತ್ ಅನುಪೂರ್ವತಃ ಸಂಯತಾತ್ಮ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವ ಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಚ ಭಾರತೆ ತೇಷಾಂ ಶ್ರಾದ್ದಾನಿ ದೇಯಾನಿ ಶ್ರುತ್ವ ಭಾರತಂ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗತಿಸಿದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿರುವಂಥ ವೀರರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿದ ವೀರರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ವೀರರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾರ್ದು? ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿ ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ವಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ, ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ, ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಸು ಎಂಬ ಒಂದು ಗಣ, ಈಗೇನು ಅಷ್ಟವಸುಗಳ ಗಣ, ರುದ್ರ ಏಕಾದಶ ದೇವತೆಗಳ ಗಣ, ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ 12 ದೇವತೆಗಳ ಗಣ ಇದೆ, ಇದೇ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಗಣ, ಇವರು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವರ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನೇ ಆ ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದವ್ರದ್ದು ಕಾಲಶ್ರಾದ್ದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರಾದ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲಹ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲಶ್ರಾದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಕಾಲಶ್ರಾದ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮಾಗಮವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವೇ. ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವರಿಗಾಗಿಯೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಸಂರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ವರಾಹ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರಾಹನೇ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹಿಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಾವು
ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು 345ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಇಮಾಂ ಹಿ ಧರಣೀಂ ಪೂರ್ವಂ ನಷ್ಟಾಂ ಸಾಗರ ಮೇಖಲಾಂ ಗೋವಿಂದ ಉಜ್ಜಹಾರಾಶು ವಾರಾಹಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾತು ಧರಣೀಂ ಸ್ವೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಜಲಕರ್ದಮಲಿಪ್ತಾಂಗಃ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಮುದ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಚಾಹ್ನಿಕ ಕಾಲೇ ತು ಮಧ್ಯದೇಶಗತೇರವೌ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಿಲಗ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಪಿಂಡಾನ್ ವಿಧಾಯ ಸಹಸಾ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ವೈ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ ಕುಶಾನಾಸ್ತೀರ್ಯ ನಾರದ ಸತೇಶ್ವಾತ್ಮಾನಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಚಕ್ರೆ ಯಥಾವಿಧೇ ಸಂಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಪಿಂಡಾನ್ ಸ್ವೇನೈವ ವಿಧಿನಾ ಪ್ರಭುಃ ಆತ್ಮಗಾತ್ರೋಷ್ಣ ಸಂಭೂತೈ ಸ್ನೇಹ ಗರ್ಭೈ ತಿಲೈರಪಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರಾಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಇವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನ ಕೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಿಂಡವನ್ನ ದರ್ಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ವೈ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಇಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಸಂಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ತ್ರೀನ್ ಪಿಂಡಾನ್ ಸ್ವೇನೈವ ವಿಧಿನಾ ಪ್ರಭುಃ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೈ ಬಿಸಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರಾದ್ದವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಳೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಬ್ಬವಿದೆ, ಇವತ್ತು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದವರು ಯಮಧರ್ಮನಿಗೆ ತಿಲತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಾದವರು ಜಲತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನದು ಯಮಧರ್ಮಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮರಾಜನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದುರನಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೆರೆದವನವನು. ಧರ್ಮೋ ವಿವರ್ಧತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೀರ್ತನೇನ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ನಾಮಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಕ್ಷತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಧೃತಿಂ ಕುಂತ್ಯಾಹ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ವಿದುರನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿದುರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ವಿದುರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ ಇಬ್ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭುವಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂಥ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾವು ತಿಲತರ್ಪಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಂಥವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯ ಇದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮನನ್ನ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಾ ಥರದ ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಗೋವುಗಳು, ಹಾಲು ಕುರಿಯುವಂಥ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಅಲಂಕೃತ ಕನ್ಯೆಯರ ದಾನ, ರಥಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರಿಗೆ. ತತ್ತದ್ದೇಯಂ ದ್ವಿಜಾತಿಭ್ಯ ಆತ್ಮ ದಾರಾಶ್ಚ ಸೂನವಃ, ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ಸಮೇತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಕನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ತರ್ಕಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅಂಥ ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ.
ಸತ್ಯಾರ್ಜವರತೋ, ಸತ್ಯ ಸರಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಶುಚಿ ಶೀಲಾನ್ವಿತ, ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬಹಿರಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಿಲಂಬ ಮನಾಯಸ್ಥಂ ಅದೃತಂ ಧೀರ ಮೂರ್ಜಿತಂ. ಹೇಗದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರವಚನಕಾರನಾದವನು ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಅವಸರನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಉಚ್ಚ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಸ್ವರದಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತಾನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಎಲ್ಲ 63 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 63 ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 51 ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ತಂತ್ರಸಾರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಠ ತಾಲ್ವಾದಿ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.